I hope everyone had a good lunch. I have had more biryani in 3 days than I normally do in a year. I totally love it. People said, "You're going to India, do you like spicy food?" Absolutely yes. Very good. I thought for this afternoon we would do a Bible study, since we talked about Bible studies. So this is an example. This is an illustration of something we talked about earlier. And we're going to talk about a text that I'm sure you've all heard many times. But hopefully we can read this text and see some new things that we have not seen before. So the gospel is the good news. Well, I have a question. What's the bad news? If people are not worried about being sinners, then it's not really good news, is it? When is the first time that we have the word sin in the Bible? It is not in the Garden of Eden story. It's later on in the Cain and Abel story, chapter 4. So let's go ahead and jump in Genesis 3. Okay, so I'm going to need volunteers for this reading. So I need someone to read chapter 3 verses 1 through 5. And we're going to We'll keep on reading later. Thank you very much. In the seminary, if one of the women students is going to read, I say, con voz de profetisa, which means, Spanish, it means, with the voice of a prophetess. So, Lord, bless this reading of your word and help us to understand it. Give us your spirit of guidance and wisdom. Amen. Amen. So we meet the serpent. This is a new character. And we have a description that it's more crafty. Now, I don't know how that's translated in Telugu, but is it a good characteristic or a bad characteristic? If I said this brother is crafty, is that good or bad? It's good. It's good. It's good. Okay. In Hebrew, it's unclear. So you could be crafty, and that means you have good ideas.
యుక్తి అని అంటే ఏంటంటే మీకు క్రొత్త లేకపోతే మంచి ఆలోచనలు ఉన్నాయి అని దాని అర్థం. It means you're good at persuading people. అంటే అది ప్రజలను ఒప్పింపు చేసేది. But it can also be bad. అంతేకాదు అది చెడ్డది కూడా అయి ఉండొచ్చు. It means that you know how to manipulate people. అంటే ప్రజలను నువ్వు ఎలా మభ్యపెట్టొచ్చో కూడా నువ్వు ఎరిగినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండొచ్చు. So we're given this introduction in Hebrew, and it's not clear whether this is a good preacher or a bad preacher. అయితే ఇక్కడ రాయబడినటువంటి హెబ్రీ భాషలో ఇక్కడ యుక్తి కలిగినటువంటిది అనేటువంటి అస్పష్టంగా ఉంది. అంటే మంచి ఆలోచనలు ఇచ్చేదా లేకపోతే చెడ్డ ఆలోచనలు ఇచ్చేదో తెలీదు. He said to the woman, and okay, so here he is talking to the woman. Is serpent in Telugu masculine or feminine? Serpent is a creature. It doesn't mention. Neither masculine nor feminine. No, it's not mentioned. Okay, in English it's masculine. In Spanish it is feminine. అయితే ఇంగ్లీష్ భాషలో ఈ సర్పానికి పురుష పదం వాడబడింది. అయితే స్పానిష్ భాషలో అదొక స్త్రీ అనేటువంటి పదం వాడబడింది. Okay, and let's go ahead and review what is the setting here. అయితే ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి లేఖన భాగంలో రాయబడిన విషయం ఏంటి? God had planted a holy orchard. దేవుడు ఇక్కడ ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి ఒక వనాన్ని ఆయన పెట్టాడు. Think of yourself like the ancient people of Israel. మరి పూర్వీకులైనటువంటి ఇశ్రాయేలీయుల గురించి ఒకసారి ఆలోచన చేయండి. You live in a dry land with no rivers. ఎక్కడ నదులు లేదా జలపాతాలు లేనటువంటి ఒక అరణ్యంలో మనం ఉన్నాం అనుకుందాం. And if you think, where would God live? Where would I live if I were a God? ఒకవేళ దేవుడు ఎక్కడ లేతే నేను ఎక్కడున్నాను, ఒకవేళ నేనే దేవుడిని అయితే. Many of them thought I would want an orchard with fruit trees. మరి ఒక వనము లాంటి వాటిలో నేనున్నాను, దాంట్లో చాలా చెట్లు అటువంటివి ఉన్నాయి. I would want a wall around it with a gate. మరి దాని చుట్టూ కూడా ఒక ప్రహరీ లాంటిది పెట్టి దానికి ఒక ద్వారం పెడతాను. I would have security. నేను ఒక భద్రత కలిగి ఉన్నాను అక్కడ. And I would have food. అంతేకాదు దాంట్లో నాకు ఆహారం కూడా ఉంది. And I would want a river. అంతేకాదు అక్కడ నుండి నేను జలపాతాలను కూడా కలుగ చేశాను. And in Genesis 2 we read that there are 4 rivers that come from Eden. అందుకని మనం చూసిన ఆదికాండము ఏదెను వనము నుండి ఒక నీరు 4 శాఖలుగా విభజించబడి ప్రవహిస్తుంది. And if you think of the great civilizations, all of them had a great river. చూడండి, మనం నాగరికత అభివృద్ధి చెందినటువంటి ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా మనం చూసినట్లయితే వారికి ఈ యొక్క నీరు అనేటువంటిది సమృద్ధిగా ఉంది. What was the great river of the Egyptians? మరి చూడండి, ఐగుప్తు దేశం యొక్క గొప్ప నది ఏంటండి? నైలు నది. నైల్. What were the 2 great rivers of Mesopotamia? మరి మెసొపొతేమియా నుండి 2 గొప్ప నదులు ప్రవహిస్తున్నాయి. యూఫ్రటీస్ and Tigris. Tigris. యూఫ్రటీస్ నది, తర్వాత టిగ్రిస్ నది. Indeed, Mesopotamia means the land between the rivers. మరి మెసొపొతేమియా అంటే జలపాతములు కలిగినటువంటి ప్రదేశము. And this is a very easy one. ఇది చాలా సులువైనటువంటిది. What is the great river of the ancient Hindu civilization? మరి భారతదేశంలో మన పూర్వీకులు లేకపోతే పూర్వమైన నాగరికతలో ఉన్నటువంటి ఒక గొప్ప నది ఏంటి? మనకందరూ బాగా తెలుసు అనుకుని అయినా చాలా సులువైన ప్రశ్న అడిగారు. ఏంటి? The Indus River. సింధు నది. Yeah. Yes, so but did the people of Israel, did they have a great river? కానీ ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి వారి గొప్ప నదులు లేవు. No. లేవండి. They had the Jordan. వారికి యోర్దాను ఉంది. And we have crossed little rivers here that are bigger than the Jordan. చిన్న చిన్న కాలువలు మేము దాటుకుంటూ వచ్చాము, అటువంటి వాళ్ళకు ఉన్నాయి. And so God had put the man and the woman in the sacred garden. కాబట్టి దేవుడు ఇక్కడ ఆదాము అవల్ని మొదటి మనుషుని స్త్రీని వారికి ఒక చక్కటి వనములో ఒక పరిశుద్ధమైనటువంటి ప్రదేశంలో దేవుడు వారిని పెట్టాడు. Now the ancient people from other who were not from Israel, they would have put in the middle of their garden. దయచేసి సైలెంట్ లో పెట్టండి, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. మీ ఫోన్ దయచేసి సైలెన్స్ లో పెట్టుకోండి. Yeah, please. The other ancient people around Israel would have done something different. అయితే ఇశ్రాయేల్ ప్రజలకి చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ప్రజలు వారు వివిధమైనటువంటి జీవన విధానం కలిగిన వారు.
they would have put an idol of their god in the middle of the sacred garden. మరి వారికి కలిగినటువంటి వనాలలో వారి యొక్క దేవతలు ప్రతిష్ఠితమైనటువంటి దేవతలుగా వాటిని వారు ప్రతిష్ఠ చేశారు. But when our Lord made his sacred garden, what did he put there for his image? అయితే దేవుడు ఏదైనా వనమును వేసినప్పుడు ఆయన స్వరూపానికి ప్రతిబింబమైనటువంటి మనిషిని దాంట్లో పెట్టాడు. Who is made in the image and likeness of God? ఎవరండి దేవుని స్వరూపంలో పోలిక చేయబడిన వాళ్ళు ఎవరు? ఏంటి అర్థమవుతుందా? స్పందించండి. మ్యాన్. Yes, man. Adam and Eve. We have not met anyone named Eve yet. There's no Eve. కానీ అప్పటికి ఇంకా ఈవ్ అనేది లేదు, అవ్వ అనేది లేదు అప్పటికి. There is Adam and Haisha in Hebrew. ఆదాం తర్వాత ఏషావ్ అనే మాట హిబ్రూలో రాయబడింది. The woman. అంటే స్త్రీ అని అర్థం. We'll get there. I'll explain it to you, and it's important. అది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది హిబ్రూ భాషలో రాయబడిన పదాలు మనం తెలుసుకోవటం. And so the project that God has is for humans to keep on expanding the garden. అయితే ఇక్కడ దేవుని మనసులో ఉన్నటువంటి ఉద్దేశము లేదా పని ఏంటంటే ఈ యొక్క ఏదైనా వనము అది దినదినం అంతకంతగా అభివృద్ధి చెందుతూ ఉండాలి. Yeah, think if you have a huge piece of land and you have made a little garden, it's beautiful. మరి ఆయన ఒక చిన్న అందమైనటువంటి వనాన్ని తయారు చేశాడు, కానీ అది దినదినము అభివృద్ధి పొందుతూ ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నాడు దేవుడు. And then time goes on and you have children and grandchildren. ఎందుకంటే రాను రాను కాలంలో మీకు పిల్లలు, మనవళ్ళు, మనవరాళ్ళు, ఇంకా తరతరాలు వస్తారు. Naturally you would expand the garden and make it bigger and bigger. కాబట్టి నీకు ఎప్పుడైతే పిల్లలు తరాలు నీకు వాళ్ళు విస్తరిస్తున్నారో సాధారణంగా ఏమవుతుందంటే నీ సరిహద్దులు విశాలపరచబడతాయి. కాబట్టి ఏదైనా వనము విస్తరిస్తూ ఉంటుంది. And we do this here, except we normally do it with buildings. మరి కానీ మనకైతే ఏంటంటే పిల్లలు పుట్టారనుకోండి మనం పక్కకి విస్తరించాం, మనం ఒకదాని మీద ఒకటి కట్టుకుంటూ వెళ్తాం, బిల్డింగ్లు కడతాం. In the Middle East, where I lived for 7 years, మరి మధ్య ప్రాచ్యంలో ఆయన దాదాపుగా 7 సంవత్సరాలు ఉన్నారు. There's a law that says you can have 5 levels to a building. మరి వారికి ఉన్నటువంటి నియమం ఏంటంటే ఒక కట్టడాన్ని 5 అంతస్తుల వరకు మాత్రమే కట్టగలగాలి. And if the son gets married, then he will save money and he will build another level. మరి ఒకవేళ కుమారుడికి వివాహం అయిందనుకోండి, డబ్బు తీసుకొని మరొక అంతస్తు కట్టుకుంటాడు. Well, I'm just saying that the idea of expanding the terrain is an old idea. మరి ఎందుకంటే విస్తరించటం అనేటువంటిది ఈ యూదులలో లేకపోతే ప్రాచీన మరి ఆ యొక్క నాగరికతలో ఎలా ఉంది అనే విషయాన్ని మీకు తెలియజేస్తున్నాను. Now there are 2 special trees in the orchard. మరి దేవుడు నాటినటువంటి ఆ వనములో 2 ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి వృక్షాలు ఉన్నాయి. There is the tree of life. అది ఒకటి జీవ వృక్షము. Apparently humans, if they ate of the tree of life, would stay alive forever. మరి ఒకవేళ మనుషులు ఆ జీవ వృక్ష ఫలాన్ని గాని తిన్నారనుకోండి వారు ఎల్లప్పుడూ జీవించుండేవాళ్ళు. Where do we meet the tree of life again in the Bible? మరలా ఈ జీవ వృక్ష ఫలం అనేటువంటిది మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఎక్కడ ఉంది? Revelation. ప్రకటన గ్రంథంలో చివరి ఉంటాం, చివరి ఆఖరి అధ్యాయంలో చూస్తాం. Revelation in the city of God. దేవుని పట్టణమైనటువంటి ఆ నూతన యెరూషలేములో ఆ పట్టణములో జీవవృక్ష ఫలాన్ని గురించి మళ్ళీ రాయబడింది. And the city of God does not only have one tree of life, it has many trees of life. అంతేకాదు ఆ దేవుని పట్టణములో జీవవృక్ష ఫలము వృక్షం ఒకటి కాదు, చాలా జీవవృక్ష ఫలాలు ఉన్నాయి, వృక్షాలు ఉన్నాయి. And they are planted by a great river. అంతేకాదు అవన్నీ కూడా ఒక నది ఒడ్డున నాటబడి ఉన్నాయి. We could say a lot about Revelation. ప్రకటన గ్రంథం గురించి చాలా విషయాలు మనం చెప్పుకోవచ్చు. But I will say one thing. కానీ ఒక విషయం మీతో చెప్తాను. You will never understand Revelation if you do not understand Genesis. ఆదికాండాన్ని గాని మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే ప్రకటన గ్రంథం మనకి ఎప్పటికీ అర్థం కాదు. Good. So that's the tree of life. అక్కడ మన జీవవృక్ష ఫలం ఉంది. And in Revelation it is for the healing of the nations. అంతేకాదు దేశం లేకపోతే ప్రజలు స్వస్థత పొందడానికి అనుకూలమైనవి కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. You remember we talked about the nations when we were talking about Epiphany? మరి చూడండి ఎపిఫనీ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ప్రజలు లేకపోతే దేశాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం, గుర్తుందా మీకు? But then we have another tree, a very mysterious tree. మరి మరొక
రహస్యమైనటువంటి లేకపోతే మర్మయుక్తమైనటువంటి మరొక వృక్షం కూడా ఉంది. The tree of the knowledge of good and evil. మంచి చెడుల తెలివినిచ్చేటటువంటి వృక్షము. What is this tree there for? ఈ యొక్క వృక్షం ఏంటండి అది? That tree is there so that humans can have free will. ఆ యొక్క వృక్షము యొక్క ఉద్దేశం ఏంటి? మనిషికి స్వచిత్తము అనేటువంటిది ఇవ్వగలిగినటువంటిది. Can you have a friendship with someone if you are not free to leave? ఒకవేళ నీకు జీవించే స్వేచ్ఛ లేకపోతే స్వచిత్తము సొంతగా నిర్ణయం తీసుకున్నటువంటి ఆ సామర్థ్యం నీకు లేదనుకో, నువ్వెవరితోనైనా సహవాసం లేకపోతే ఫ్రెండ్షిప్ చేయగలవా? No. If you are not free to leave, you're not a friend. You're a slave, you're a possession, you're a servant, but you're not a friend. స్వేచ్ఛగా జీవించేటటువంటి ఆ జీవన విధానం లేకపోతే ఆ నిర్ణయం తీసుకునే విధానం కానీ మనకు లేకపోతే మనం ఎప్పటికీ బానిసలుగానే బ్రతకాలి. ఒకరిని స్నేహితులుగా మనం లేకపోతే మిత్రులుగా మనం ఎంచుకోలేం. The possibility of accepting, embracing a relationship always means you have to be free to reject it. మరి మనం ఒక వ్యక్తిని ఆలింగనం చేసుకుంటున్నా లేకపోతే ముఖ్యులుగా వారిని మనం ఎంచుకుంటున్నామంటే దానికి మనం వారిని అంగీకరించవచ్చా తృణీకరించవచ్చా అనేటువంటి ఒక స్వచిత్తాన్ని మనం కలిగి ఉన్నాం. Okay, so that is the setting. Yeah. So let's continue to look at what the serpent says to the woman. మరి ఇక్కడ సర్పము స్త్రీతో ఏం చెప్తుందో మనం నేర్చుకుందాం. He said to the woman, did God actually say, you shall not eat of any tree in the garden? మరి ఆ సర్పము స్త్రీతో నిజముగా దేవుడు మీతో ఈ చెట్ల ఫలములో దేన్నైనా తినవద్దని చెప్పాడా అని అడుగుతుంది. What is the serpent trying to make God sound like? చూడండి, ఇక్కడ సర్పము లేకపోతే ఒక దేవుని స్వభావాన్ని చూపించడానికి ఎలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు? He's trying to make God sound selfish. దేవుణ్ణి ఎలా చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడంటే దేవుడు స్వార్థపరుడు, మిమ్మల్ని ఏదో అణిచిపెట్టేయాలని చూస్తున్నాడు అన్నట్లుగా దేవుణ్ణి చూపించడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది. Can you imagine somebody putting you into a beautiful orchard with many trees and fruits and saying, nothing, you may not eat anything? మరి చూడండి, ఎవరైనా మిమ్మల్ని ఒక అందమైన వనములో పెట్టి దాంట్లో కావలసినటువంటి ఫల వృక్షాలు అన్నీ పెట్టి దాంట్లో నువ్వు ఒకటి ఏదైనా తినొద్దు అని చెప్తే నీకు ఎలా ఉంటుంది? And the woman said to the serpent, అయితే ఆ స్త్రీ సర్పముతో అంటుంది కదా, we may eat of the fruit of the trees in the garden, but God said, you shall not eat of the fruit of the tree that is in the middle of the garden, neither shall you touch it lest you die. అయితే స్త్రీ సర్పంతో ఏముంటుందంటే ఈ యొక్క ఏదైనా తోటలో ఉన్నటువంటి వాటి అన్నిటినీ మేము తినొచ్చు, కానీ తోట మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ మంచి చెడుల తెలివినిచ్చే వృక్ష ఫలాన్ని మాత్రం మేము దానిని ముట్టకూడదని కానీ లేకపోతే దానిని తినకూడదని దేవుడు మాకు ఆజ్ఞాపించాడని చెప్తుంది. Did she remember the instruction of God correctly? ఆమె దేవుడిచ్చేటువంటి ఆ ఆలోచనని ఆమె జ్ఞాపకం చేసుకుందా లేదా? అవునా కాదా? ఎస్. Did God say you may not even touch it? దేవుడు దాన్ని నువ్వు తినకూడదు, దాన్ని నువ్వు ముట్టకూడదని కానీ తినకూడదని కానీ దేవుడు చెప్పాడా? చెప్పాడా? God said, the day that you eat of the fruit of the tree, you will surely die. దేవుడు ఏం చెప్పాడంటే అది తినుదినమున నిశ్చయముగా నువ్వు చనిపోతావు అని చెప్పాడు. ముట్టినప్పుడు కాదు, అది తినుదినమున నిశ్చయముగా నువ్వు చనిపోతావు అని చెప్పాడు. Is there a controversy here? No. They just some misunderstanding. Well, do you see why it's important to read these things so carefully? మనం ఏమైతే చదువుతున్నామో దాన్ని చాలా శ్రద్ధగా గమనించాలి. The serpent begins by saying something that is tricky. మరి సర్పము ఒక మోసపూరితమైనటువంటి ఉద్దేశంతో వీరిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. And the woman gives the right answer, kind of. అయితే ఈ యొక్క స్త్రీ కూడా దానికి సంబంధించినట్లుగా ఒక ప్రత్యుత్తరాన్ని ఆ సర్పంతో తెలియజేస్తుంది. But the serpent said to the woman, you will not surely die. అయితే ఆ సర్పము స్త్రీతో అంటుంది కదా, మీరు ఏమాత్రము చావనే చావరు. For God knows that when you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil.
అయితే అది దినదినమున మీ దేవునికి తెలుసు, మీ కన్నులు తెరవబడతాయి, మీరు దేవునిలాగా దేవతల్లాగా ఉంటారనే విషయాన్ని ఆ స్త్రీ చెప్తుంది, ఆ స్త్రీతో సర్పం చెప్తుంది. Okay, so this is interesting. What does it mean that you will be like God? మీరు దేవతల్లాగా అయితే దేవుళ్ళలాగా ఉంటారు అని ఆ సర్పం చెప్పటంలోని ఉద్దేశం ఏంటి? Now the Hebrew here has a word Elohim. ఇక్కడ హిబ్రూ భాషలో ఏ పదం రాయబడిందంటే ఎలోహిం అనేటువంటి పదం రాయబడింది. మీరు దేవతల్లాగా ఉంటారనే దానికి ఎలోహిం అనే పదం రాయబడింది. So in Telugu does it say God or gods? It says goddess, not God, the plural. goddess. The plural. Yes, because the Hebrew can go either way. ఎందుకంటే హిబ్రూలో సందర్భానుసారముగా మరి దానికి మనం అనువదించుకోవాలి దాన్ని. Presumably they know that there are many heavenly creatures. ఎందుకంటే పరలోకంలో అనేక జీవులు ఉన్నారు. We talked about this last night. ఆ రాత్రికాల సమయంలో మరి మా పరిచర్యలో ఆయన ఎంతో చక్కగా దాన్ని పంచుకున్నారు. And the serpent is saying, when you eat of this, you will be like the heavenly creatures. మరి సర్పం ఏమంటుందంటే అది తినుదినమున మీరు ఆ పరలోకపు జీవుల్లాగా మీరు తయారవుతారు అని అంటుంది. You will not be like these material creatures that God made you. అలాగే దేవుడు మిమ్మల్ని చేసి ఈ యొక్క వనములో బంధించినటువంటి చిన్న చిన్న వ్యక్తుల్లాగా మీరు మిగిలిపోరని చెప్తున్నాడు. Now let's talk about the idea of death. Idea? Death. మరి మరణము యొక్క ఆలోచన దాని యొక్క విధానం ఏంటో మనం చదువుదాం. The day that you eat of it, you will surely die. సర్పం మరి అన్న ఆ స్త్రీ అంటుంది కదా, అది తినదినమున నిశ్చయముగా చనిపోతాము. Well, we know what happens. They eat of it and they don't physically die right away. మరి వారు ఆ ఫలాన్ని తినిన దినాన వారు వాస్తవంగా భౌతికంగా వాళ్ళు చావలేదు. So what other verses do we have in the Bible about death? కాబట్టి మరణాన్ని గురించి మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇంకెక్కడెక్కడ రాయబడింది, ఏ ఏ సందర్భాల్లో రాయబడింది? ఎవరికైనా గుర్తుంటే మీరు చెప్పొచ్చు. మరణాల గురించి ఇంకెక్కడెక్కడ రాయబడింది, లేకపోతే ఏ ఏ సందర్భాల్లో రాయబడింది? Okay. Death is the main problem in the whole story of the Bible. పరిశుద్ధ గ్రంథం అంతటిలో కూడా మరణం అనేటువంటిది ఒక సమస్యాత్మకమైంది. In our own Protestant tradition, we focus on sin. మరి మా ప్రొటెస్టెంట్ ఆ విధానంలో మేము ఇప్పుడు పాపముల గురించి ఇలా చెప్తాం. And sin is how death comes into the world. పాపము ద్వారా మరణం ఈ లోకంలోనికి వచ్చింది. Sin is a symptom of death. పాపం అనేటువంటిది మరణం యొక్క సాదృశ్యం. Imagine a man goes to the doctor. ఉదాహరణకి ఒక మనుషుడు వైద్యుని దగ్గరికి వెళ్ళాడు అనుకుందాం. And he says, I have a stomach pain. నాకు కడుపులో నొప్పిగా ఉంది అనే విషయాన్ని చెప్పాడు. I am not sleeping well. నేను చక్కగా నిద్రపోలేకపోతున్నాను. And he says, my problem is my stomach pain. నా సమస్య ఏంటంటే నా కడుపులో నొప్పి. And the doctor does some medical exams. డాక్టర్ గారు కొన్ని పరీక్షలు చేశారు. And he says, it turns out that your problem is much worse than just your stomach pains. మరి అయితే డాక్టర్ గారు చివరికి ఏం చెప్పారంటే, అయ్యా నీకు వస్తున్నటువంటి కడుపులో నొప్పి కంటే కూడా చాలా తీవ్రమైన సమస్య నీలో ఉందని చెప్పారు. You have a cancer in your intestines. నీ యొక్క పేగుల్లో క్యాన్సర్ అనేటువంటి ఒక వ్యాధి ఉందని చెప్పారు. That affects your sleep. అది నీ నిద్రను భంగం చేస్తుంది. Your digestion. నీ యొక్క అరుగుదలని ప్రభావితం చేస్తుంది. And the stomach pains. అంతేకాదు అదే నీ కడుపులో నొప్పి కూడా కారణమవుతుంది. When death enters into the world, this is the fundamental problem. మరి ఎప్పుడైతే పాపం అనేటువంటిది లోకంలోనికి ప్రవేశించిందో ఇవే ప్రాథమికమైనటువంటి అంశాలు. When a little baby dies of leukemia, that is death. మరి ఎప్పుడైతే ఒక చిన్న బిడ్డ ఈ రక్త సంబంధమైనటువంటి జబ్బుతో చనిపోతుందో అది మరణం. When there is an earthquake and tens of thousands of people who did nothing wrong die, that is death. ఒకవేళ ఒక భూకంపం వచ్చింది, వేల కొలది మంది ప్రజలు చనిపోయారు, మంచి చెడు ఎరగిన వారు కూడా, అది మరణం. And God is working towards the restoration of the whole universe. అయితే దేవుడు ఈ సమస్త సృష్టిని కూడా మరలా తిరిగి నూతనపరచడానికి ఆయన పనిచేస్తూ ఉన్నాడు. Part of that is getting rid of sin. Part of that is getting rid of sin. మరి దానిలో భాగంగా ఏంటంటే పాపం నుండి విడుదల పొందటం.
But in the new creation, there will not be those earthquakes. There will not be that baby dying of leukemia. మరి అయితే నూతన సృష్టిలో ఇటువంటి పాపం అనేది కానీ లేకపోతే వ్యాధుల చేత చనిపోవటం అనేటువంటిది కానీ ఏమాత్రం ఉండదు. In the book of Acts, we read about the restoration of all things. అపోస్తల కార్యాలలో మనం చూసినట్లయితే ఆయన సమస్త కార్యములను కూడా నూతన పరుస్తూ ఉన్నాడు. St. Paul says, all of creation is waiting. మరి సమస్త సృష్టి కూడా మిగులాస్తి ఎదురు చూస్తుందని పౌలు చెప్తున్నాడు. Like a woman ready to give birth. ఒక స్త్రీ బిడ్డనివ్వటానికి ఎలాగ ప్రసవ వేదన అయితే పడుతుందో అలాంటి ప్రసవ వేదనతో సృష్టి దేవుడి చేటువంటి విడుదల కొరకు మిగులాస్తి ఎదురు చూస్తుంది. For the revelation of the sons of God. దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షత అది కూడా పొందుకునేటట్లుగా సృష్టి మిగులాస్తి ఎదురు చూస్తుంది. So God's project of salvation is much broader than just sin. అయితే దేవుని యొక్క పని ఏంటంటే రక్షణ అనేటువంటిది కేవలం పాపంతో నిమిత్తం మాత్రమే కాదు, ఇంకా ఎన్నో విషయాలు దాంట్లో కేంద్రీకరించబడి ఉన్నాయి. In the Gospel according to St. John, Jesus uses a word to refer to himself often. మరి యేసుక్రీస్తు వారు యోహాను సువార్త అంతట్లో కూడా తనను గురించి ఒక విషయాన్ని ఆయన మాటి మాటికి చెప్పారు. Life. ఏంటంటే జీవము. In Greek there are two words for life. గ్రీకు భాషలో జీవానికి అంటే లైఫ్ కి రెండు పదాలు ఉపయోగించబడి. One is a word that refers to physical, biological life. మొదటిది ఏంటంటే భౌతిక పరమైనటువంటి జీవం. And that word is bios. అది ఆ పదం బేక్ అనేటువంటి పదం. But then there's another one that refers to spiritual life, a life of the soul. అయితే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవాన్ని గురించి కూడా ఒక పదము ఉపయోగించబడింది. And that Greek word is zoe. అది జోయ్ అనేటువంటి పదము. ఏంటి వింటున్నారండి? చాలా మంది కళ్ళు మూసుకున్నారు, జాగ్రత్తగా వినండి. And when Jesus says, I am the way, the truth and the life, that is the word. చెప్పి నేను మార్గము సత్యము జీవమునై ఉన్నానని. When we read in him was the life and the life was the light of men, that's the word. ఆయనలో జీవం ఉండెను, ఆ జీవం మనుషులకు వెలుగై ఉండెనని చెప్పి రాయబడింది. When we read of eternal life, that is the word. మరి నిత్య జీవము అనేటువంటి మాట రాయబడింది, అది కూడా ఆయనలో ఉన్నటువంటి జీవమే. When we read that he came that we might have life abundantly, that is the word. మనము సమృద్ధైన జీవం కలిగి ఉన్నట్లుగా ఆయన వచ్చినాడని రాయబడింది, అది కూడా ఆ మాటే. So all of that comes from our exploration of one word. ఈ పదాలన్నీ కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి జీవాన్ని గురించినటువంటి రాయబడినటువంటి పదము. You will surely die. ఏంటంటే నువ్వు నిశ్చయముగా చనిపోతావు. So the death is a spiritual death. కాబట్టి ఈ మరణం అనేటువంటిది ఆత్మానుసారమైంది. Eventually it will result in biological death. అంతేకాదు ఈ ఆత్మానుసారమైనటువంటి మరణము భౌతిక సంబంధమైనటువంటి మరణం మీద కూడా ప్రభావితం చూపిస్తుంది. And then we finally have this phrase, knowing good from evil. అంతేకాదు తర్వాత మనం చూసినటువంటి వాక్యం ఏంటంటే మంచి చెడుల యొక్క వివేచన. It is true that humans would know good and evil. ఇది వాస్తవమే, మనుషులు మంచి చెడుల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని వారు తెలుసుకుంటున్నారు. But they would know good and evil by becoming slaves to evil. అయితే వారు చెడ్డదానికి దాసులు లేకపోతే బానిసలుగా మారిపోయి మంచి చెడుల యొక్క ఆ తేడా తెలుసుకుంటున్నారు వాళ్ళు. God understands fully good and evil. దేవుడు పరిపూర్ణముగా మంచి అంటే ఏదో చెడు అంటే ఏంటో ఆయన ఎరిగినవాడు. But God is not a slave or a servant of evil. అయితే దేవుడు మంచి చెడులు ఎరిగినవాడు కానీ చెడుకు ఎన్నడూ దేవుడు బానిస కాదు. So here we learn something interesting. కాబట్టి ఇక్కడ ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం రాయబడింది. The serpent is crafty. సర్పము యుక్తి కలిగింది. But the serpent mixes the truth with a lie. అయితే ఈ సర్పము సత్యమును అసత్యమును మిళితం చేసి చెప్తుంది. There are a lot of other religions that do this. ఈ లోకంలో ఇతర మతాలు చాలా ఉన్నాయి, అవి కూడా సత్యాన్ని అసత్యాన్ని మిళితం చేసి వారికి బోధిస్తుంది. Some religions will say yes, there is one God. కొన్ని మతాలు మనం చూసినట్లయితే అవును దేవుడు ఒక్కడే అనే విషయాన్ని బోధిస్తున్నాయి. And yes, he sent us prophets through the ages. అంతేకాదు ఆయన గడిచిన కాలంలో ఆయన ప్రవక్తల్ని పంపించాడనే విషయాన్ని కూడా తెలియజేస్తున్నాయి. And someday he will judge humanity.
కొన్ని ఏదో ఒక దినం రాబోతుంది, ఆ దినమున మనుషులను ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడనే విషయం కూడా ఆ మతాలు బోధిస్తున్నాయి. And up until this point, Christians say, we believe these things too. అప్పుడు మనం క్రైస్తవులు ఏమంటామంటే మనం కూడా దీన్ని నమ్ముతున్నాం కదా, వాళ్ళకు కూడా సత్యం తెలుసు అన్నట్లుగా మనం భ్రమపడుతున్నాం. But then maybe they say, but Jesus is not the Son of God. కానీ తర్వాత దగ్గరికి వారు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారు దేవుని కుమారుడు కాదు అని వారు దానిని నిరాకరిస్తున్నారు. When you mix the evil or the lie with the truth, it is very hard to understand. మరి ఎప్పుడైతే మనం సత్యాన్ని అసత్యాన్ని మిళితం చేస్తున్నామో మంచి చెడులను మనం సంపూర్ణంగా గ్రహించలేం. Good. So let's go ahead and read verses 6 through 12. 6వ వచనం నుండి 12వ వచనం వరకు. స్త్రీ ఆ వృక్షము ఆహారమునకు మంచిదియు Very good. So verse 6 is interesting. We have a verb. చూడండి, ఇక్కడ 6వ వచనంలో క్రియ అనేటువంటిది ఉంది. When the woman saw or looked at the tree, the fruit. మరి ఈ స్త్రీ ఆ వృక్షాన్ని చూచినప్పుడు, and then we read that she saw 3 things about it. దాని విషయమై మూడు ఆలోచనలు ఆమె కలిగి ఉంది. Where else do we have this verb to see? The Hebrew is ra'ah. But where else do we have the action of seeing in Genesis? మరి ఈ యొక్క 6వ వచనములో ఆమె ఆ స్త్రీ ఆ వృక్ష ఫలమును చూచినప్పుడు, మరి హిబ్రూ పదములో రాయబడినటువంటి దానికి 3 అర్థాలు ఉన్నాయి. మనము దాన్ని చూసినప్పుడు ఆ చూచుట అనేటువంటి ఆ క్రియ దేనిని తెలియచేస్తుంది? Attractive. Yeah. So sometimes God looks at things and he says it is good. కొన్నిసార్లు దేవుడు మనం దాన్ని చూసినప్పుడు అది మంచిది అని చెప్పాడు. So it's kind of a judgment. అది ఒక రకమైనటువంటి తీర్పు. ఇది మంచిది, ఇలా చెడు అని చెప్పడం తీర్పు. It's an evaluation. An evaluation. అది అంటే దానిని లెక్కించటం అన్నమాట. మంచి చెడు అనేటువంటి దానిని వివేచించి లెక్కించటం. But here we have a different kind of seeing. అయితే ఈ స్త్రీ చూచిన విధానం అనేటువంటిది పూర్తిగా భిన్నమైంది. She looks at it and she's tempted. ఎప్పుడైతే ఆమె దానిని చూసిందో దాని విషయమై ఆమె శోధించబడింది. And 2 of the things make sense to us. కొన్ని విషయాలు మనకి ఆలోచన పుట్టించవచ్చు. It's a beautiful tree, it's a good plant, it's good for eating. అది నిజంగా అందమైనటువంటి వృక్షము, ఆకర్షణగా కనబడుతున్నటువంటి ఫలములే అవి. That all makes sense. అవన్నీ కూడా మరి ఒప్పుదల పుట్టించేవే. We do this all the time. We differentiate between good fruit and bad fruit. కొన్నిసార్లు మనం మార్కెట్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇది మంచి ఫలము, ఇది లేకపోతే ఇది చెడ్డ ఫలం అని మనం వివేచన చేస్తాం. If you take care of a garden or trees, sometimes you see this tree is sick, this tree is healthy. కొన్నిసార్లు మన వనములో మనం పెంచినటువంటి చెట్లు చూసినప్పుడు దానికి ఏదైనా పురుగు తెగులు వచ్చింది అనుకోండి, ఒకటి చూసినప్పుడు ఇది మంచిది లేకపోతే దీనికి తెగులు వచ్చింది అని మనం వివేచన చేస్తాం. But then we find something very strange. కానీ ఆ తర్వాత మనం ఒక వ్యత్యాసమే, ఒక విషయాన్ని మనం గ్రహిస్తాం. The fruit is good for acquiring wisdom. అది తెలివినిచ్చేటటువంటి వృక్ష ఫలంగా కూడా కనబడుతుంది. And our narrator does not tell us what this means. చూడండి, దీనిని వివరించేటువంటి వ్యక్తి అది సరిగ్గా మనకి ఇంకా ఇవ్వలేదు. But somehow she's realizing that this tree is very different and special. కానీ ఈ రాసినటువంటి వ్యక్తి, ఈ స్త్రీ అది చూడటానికి అందంగా ఒక మంచిదానిగా ఆమె దానిని అభివర్ణించినట్లుగా మాత్రం రాయించారు.
So we see that seeing or looking can be a positive thing. మరి ఒక విషయాన్ని సహృద భావంతో చూడటం ఒకటి ఉంటుంది, but it can be a dangerous thing. కానీ అదే సమయంలో అది ప్రమాదకరమైనటువంటిది కూడా. How does Genesis 6 start? మరి ఈ యొక్క ఆదికాండము 6వ అధ్యాయం ఎలా ప్రారంభించబడింది చూడండి. Yes. Okay, the sons of God, these are heavenly creatures. మరి దేవుని కుమారులు అంటే పరలోకపు వాసులు వాళ్ళు. We read about the sons of God in the book of Job. మరి యోబు గ్రంథంలో కూడా దేవుని కుమారుల గురించి మనం చదువుతున్నాము. The sons of God are there during creation. They're before humans exist. మరి చూడండి, దేవుని కుమారులు ఇక్కడ కూడా చూసిన వారు దేవుని మనిషి సృష్టి కంటే ముందుగా ఉన్నవారే. We also read in Job that the sons of God have their work. They come to God and give him reports. అంతేకాదు దేవుని కుమారులు యోబు గ్రంథం 1వ అధ్యాయం చూసినట్లయితే వారు భూమి మీద అటు ఇటు సంచరిస్తూ వచ్చి దేవునికి వారు నివేదిస్తూ ఉన్నారు. They have responsibilities in the heavenly realm. వారికి పరలోక స్థలములలో ఒక బాధ్యత అనేది ఇవ్వబడింది. Just like Adam and the woman have responsibilities in the earthly realm. మరి భూమి మీద లేకపోతే ప్రత్యేకంగా ఏదైనా తోట విషయంలో ఆదామవ్వలకి దేవుడు ఎటువంటి బాధ్యతను ఇచ్చాడో, పరలోకంలో ఉన్న దేవుని కుమారులు కూడా పరలోక సంబంధమైన విషయాలలో దేవుడు కొంత బాధ్యతను ఇచ్చాడు వారికి. What is the 10th commandment? 10 ఆజ్ఞలు ఏంటి చెప్పండి? వరుసగా చెప్పండి. మొదటి ఆజ్ఞ, 10 ఆజ్ఞలో మొదటి ఆజ్ఞ, I am the Lord your God. No, the 10th, the last one. క్షమించండి, 10వ ఆజ్ఞ ఏంటి? ఆఖరి ఆజ్ఞ. 10 ఆజ్ఞల్లో ఆఖరి ఆజ్ఞ. Do not covet your life. Do not covet. It's the strangest of the commandments. అది ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞల్లో కూడా వ్యత్యాసమైంది. The other commandments are very observable. మరి కొన్ని పైన ఉన్నటువంటి ఆజ్ఞలు చాలా గ్రహించగలిగినవి. If somebody steals, it is something you can prove. There is evidence. మరి ఒకవేళ ఎవరైనా దొంగిలించారనుకోండి, అది దొరికినప్పుడు లేకపోతే ఇది పలానా వాళ్ళు దొంగిలించారని రుజువుపరచగలిగినటువంటి ఒక రుజువు కనబడుతుంటుంది. And the same thing for working on the Sabbath or for making an idol. These are things that you can లేకపోతే clearly ఒక విగ్రహాన్ని చేసేదనుకోండి, లేకపోతే విశ్రాంతి దినమున ఒక వ్యక్తి పనిచేస్తారనుకోండి, ఇవన్నీ రుజువులతో కూడా దొరుకుతారు వాళ్ళు. But coveting is very interior. కానీ ఆశించటం అనేటువంటిది అంతరంగంలో మనసులో జరిగేటటువంటి విషయం అది. And whose things do you covet in the 10th commandment? మరి ఈ 10 ఆజ్ఞల్లో ఈ ఆఖరి ఆజ్ఞల్లో ఎవరు ఆశిస్తున్నారు? Your neighbor. మీ పొరుగువారు. Why your neighbor? ఎందుకు మీ పొరుగువారు? Because you see his house and his wife. ఎందుకు మన పొరుగువారిని చూసి ఆశిస్తున్నాం అంటే వారి ఇల్లును చూసా, లేకపోతే ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి విషయాలను మనం చూసి ఆశపడుతున్నాం. మనది కాని దాని కొరకు మనం ఆశపడుతున్నాం. You covet what you see. నువ్వు ఏదైతే చూస్తున్నావో దానిని బట్టే నువ్వు ప్రేరేపించబడుతున్నావు, నువ్వు ఆశపడుతున్నావు. So these are just a few observations. ఇవి చాలా స్వల్పమైనది, కొంచెము మనం గ్రహించగలిగినటువంటి విషయాలు about this verb to see or to look at. అంటే చూచుట ద్వారా కలిగేటటువంటి ప్రేరేపణ లేకపోతే శోధన అది ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది మనం కొన్ని విషయాలను గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. This is a simple tool for hermeneutics. ఇది మనము ఏంటంటే బైబిల్ వాక్యాలను మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి, వివరించగలగాలి అని అనటానికి మనకున్నటువంటి కొన్ని అవసరమైనటువంటి టూల్స్ ఇవి. Hermeneutics, it sounds like a fancy word. హెర్మెనెటిక్స్ అనేటువంటిది వినటానికి ఒక ఆసక్తిగా ఉండొచ్చేమో కానీ అది, but it simply means the science of interpretation. అది లేఖనాలను మనం ఎలా వివరించాలి అనేటటువంటి శాస్త్రీయతను మనకు నేర్పించే విషయమే హెర్మెనెటిక్స్. When you read a text, how do you interpret it? అంటే బైబిల్ గ్రంథంలో మనం ఒక లేఖన భాగం చదివినప్పుడు దానిని మనం ఎలా వివరించాలి,
దాని పద్ధతులు ఏంటి అని మనకు తెలియజేసే ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి పద్ధతి హెర్మెన్యూటిక్స్. And here we are learning that one of the things you do is you look at other examples of that word or idea in the Bible. మనం ఎప్పుడైనా ఒక లేఖన భాగాన్ని ఉపయోగించాలనుకున్నప్పుడు, వివరించాలనుకున్నప్పుడు దాంట్లో ఉన్న పదం, అదే పదము ఇతర చోట్ల ఎక్కడ రాయబడింది, ఏ సందర్భంలో రాయబడింది, దాని ప్రతిఫలం, దానిని మనం తీసుకున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఆ లేఖనంలోని అర్థం మనకు తెలిసిద్ది. దీన్నే ప్రసంగ శాస్త్రం అని కూడా అంటారు. And this used to be very complicated. ఇది చూడటానికి చాలా కష్టతరంగా కనబడింది. You used to need special books and almost a library to do this. కొన్నిసార్లు మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆ వివరణ కామెంటరీ లాంటి వివరించేటటువంటి గ్రంథాలు లేకపోతే ఒక గ్రంథాలయం యొక్క అవసరం మనకు అవసరం పడింది. But today you can go to an app or a website and find all the examples of. అయితే మనం ఇప్పుడు గ్రంథాలయానికో లేకపోతే పుస్తకాల దగ్గరికి పరిగెత్తాల్సిన అవసరం లేదు. ఇంటర్నెట్లో మనకి ఆ బోలని బైబిల్ యాప్స్ అన్ని ఒకవేళ వాటిని డౌన్లోడ్ చేసుకుంటే ఆ పదకోసము లేకపోతే ఆ పదము ఎక్కడెక్కడ ఎన్నిసార్లు ఉపయోగించబడింది, దాని అర్థం ఏంటనేది అన్ని విషయాలు కూడా మనకు వచ్చేస్తాయి. So she saw that it was a delight to the eyes and the tree was to be desired to make one wise. కాబట్టి ఆ స్త్రీ ఎప్పుడైతే ఆ ఫలాన్ని చూచిందో అది ఆహారమునకు రుచి కలిగింది, ఇంకా అది మంచిదని ఆ స్త్రీ చూడటం ప్రారంభించింది. She took of its fruit and ate. She took of its fruit and ate. Verse 11. మరి 8వ వచనంలో మనం చూసినట్లయితే, and she also gave some to her husband who was with her, and he ఆమె తినటం మాత్రమే కాదు తన భర్తకు కూడా కొన్ని ఫలాలు ఇచ్చింది. దాంట్లో here is another principle of hermeneutics. ఇక్కడ మనకి ప్రసంగ శాస్త్రంలో మరికొన్ని నియమాలు మనం చూస్తున్నాం. If the author doesn't tell you something, ఒకవేళ బైబిల్లో రాసినటువంటి ఆ రచయిత కొన్ని విషయాలు మనకి తెలియచేయకపోయినట్లయితే it's not important. అది చాలా అంత ప్రాముఖ్యమైనది కాదని అర్థం. దాని అర్థం, I did a Bible study on Genesis for a year at a church in Madrid. మరి మిడ్రిడ్లో ఉన్నటువంటి ఒక సంఘంలో ఆదికాండం మీద సంపూర్ణమైనటువంటి అధ్యయనం చాలా సంవత్సరాలు నేను చేశాను. And everyone wanted to know, was Adam there when they were talking? మరి అవ్వ సర్పం ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు ఆదాము అక్కడే ఉన్నాడా, దగ్గరలోనే ఉన్నాడా? Or was it later on? లేకపోతే తర్వాత ఆదాము అక్కడికి వచ్చాడా? When it says he was with her, does that mean it was in the same exact place? అంటే ఆదాము ఈ స్త్రీ సర్పం మాట్లాడుకున్నటువంటి ఆ స్థలంలోనే ఉన్నాడా? Or does it mean that the two, they were in the garden? మరి లేకపోతే వారిద్దరు మాత్రమే అక్కడ ఆ సంభాషణ జరిగిందా? People always want to know, how is this all happening at the same time? చాలా మంది ఏమనుకుంటారు, ప్రజలు ఇవన్నీ కూడా ఒకే సమయంలో జరిగినాయి అని అనుకుంటుంటారు. Or is there a period of time between the woman and the man eating? లేకపోతే ఇదిగో ఈ యొక్క స్త్రీకి సర్పానికి మధ్యటువంటి జరిగిన సంభాషణ తర్వాత ఆదాము దగ్గరికి విషయం రావటం ఇదంతా చాలా కాలం పట్టిందని అనుకుంటుంటారు కొంతమంది. We don't know the answers to any of these questions. అయితే ఈ ప్రశ్నలన్నిటికి కూడా జవాబు మనకి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడలేదు. And while we might think that they are fascinating questions, ఒకవేళ ఇవన్నీ మనకి ఏదో ఒక ఆసక్తికరమైనటువంటి ప్రశ్నలుగా కనబడొచ్చేమో కానీ the author, who is inspired by the Spirit of God, అయితే ఈ గ్రంథాన్ని రాసినటువంటి రచయిత దేవుని ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడిన వాడు రాసినప్పుడు does not think that these are important questions. అవి అంత ప్రాముఖ్యమైనవి కాదు అని అనుకున్నాడు కాబట్టి ఆ విషయాలు అక్కడ పొందుపరచలేదు. My students always ask me about angels. ఆయన విద్యార్థులు ఎప్పుడు అడుగుతుంటారు, ఆ దేవదూతల గురించి అడుగుతూ ఉంటారు. And I say the Bible doesn't tell us that much about angels. బైబిల్ గ్రంథం ఎక్కువ దాని గురించి తెలియచేయట్లేదు అని చెప్తాను నేను. It's because God, the Holy Spirit, who inspired the Bible, didn't think it's important for us to know a lot about angels. ఎందుకంటే బైబిల్ని రాసినటువంటి రచయితలు కానీ వారిని ప్రేరేపించిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు కానీ మనం దేవదూతల గురించి ఎక్కువగా తెలుసుకోవటం మనకు అది అంత అవసరం కాదు అని అనుకున్నారు కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రచయితలు అంతగా ప్రేరేపించి రాయించలేదు. So then we have verse 7. తర్వాత 7వ వచనం. Then the eyes of both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. అప్పుడు వారిద్దరూ కన్నులు తెరవబడిను, వారు తాము దిగంబరులమని తెలుసుకొని అంజురపు ఆకును కుట్టి తమకు కచ్చడములను చేసుకొని. So this is a really interesting part of the story. ఈ కథ అంతట్లో కూడా ఇది చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయం. Before they were like the rest of the animals.
The humans were like the rest of the animals. మరి ఈ యొక్క సంఘటన జరగక మునుపు మనుషులు కూడా వారి చుట్టూనటువంటి జంతువులాగానే వారు కూడా ఉన్నారు. Who doesn't mind being naked? What type of human being doesn't care if they're naked? మరి ఒక వ్యక్తి బట్టలు వేసుకోకుండా దిగంబరుగా ఉన్నాడు అనుకోండి, అటువంటి వ్యక్తిని ఎవరు పట్టించుకుంటారు? Babies. ఎవరుంటారు చెప్పండి? చిన్నపిల్లలు. They don't have any sense of shame. చూడండి, చిన్నపిల్లలు వారు బట్టలు వేసుకోకపోయినా కానీ వారికి సిగ్గు అనేది ఉండదు. They don't feel embarrassed. Does somebody have a question? ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉందా? No, nothing. So the idea here is that they have lost innocence. అంటే దేవుడు వారికి ఇచ్చేటువంటి ఆ ఇన్నోసెన్స్ అంటే ఒక అమాయకత్వము అనేటటువంటిది వారిలో నుండి తొలగిపోయింది. And most of us get to a point in our life where we realize I have done bad things. చాలాసార్లు మన జీవితంలో కూడా మనం ఏం గ్రహిస్తుంటే మనం జరిగిపోయిన తర్వాత నేను నిజంగా చాలా చెడ్డ పని చేసే లేదా చెడ్డ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని మనం గ్రహిస్తూ ఉంటాం. And I hope you see that there's a paradox here. మరి ఇక్కడ కూడా అదే సంఘటన కనబడుతుంది మనకి. It says their eyes were opened. వారి కన్నులు తెరవబడినాయి. This obviously is not about physical eyes. అంటే అది కేవలం భౌతికపరమైనటువంటి నేత్రాలు కాదు. We just read that the woman looked at the tree and the fruit. మరి ఎందుకంటే ముందు ఆ స్త్రీ ఆ వృక్షాలను కానివ్వండి ఆ ఫలాలు అన్ని చూసింది ఆమె. So maybe this is something that we have had that experience. Our eyes are opened. మరి లేకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎలాగైతే చూస్తున్నామో లేకపోతే గ్రహిస్తున్నామో అటువంటి ఒక దృష్టి అనేటువంటిది వారు కలిగినట్లు వారి నేత్రాలు తెరవబడినాయి. Now their eyes were opened because they rebelled against God. వారు ఆ దేవునికి విరోధంగా తిరగబడ్డారు కాబట్టి వారి నేత్రాలు తెరవబడినాయి. But we also read about another type of blindness in the New Testament. పరిశుద్ధ క్రొత్త నిబంధనలో మరొక గుడ్డితనం గురించి కూడా మనం చదువుతున్నాం. And we read about stories where Jesus healed the blind. యేసుక్రీస్తు వారు ఒక గుడ్డివాడిని బాగు చేశారు. So we could also do a whole study on that topic. మరి ఆ అంశం మీద అధ్యయనం అంతా కూడా మనం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. In any case, their eyes are opened here means that they lost their innocence. మరి అక్కడ వారి నేత్రాలు తెరవబడి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దేవుడు వారిలో పెట్టినటువంటి ఆ అమాయకత్వం లేకపోతే మంచి చెడులు గ్రహించకుండా పెట్టినటువంటి ఆ స్వభావము వారిలో నుండి తొలగిపోయింది. And they tried to make garments from leaves. వారు ఆకులను తీసుకొని వారు వస్త్రాలు చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Anyone who has ever tried to make anything with leaves from a tree knows that this is not a good idea. మరి ఎవరైనా ఒక చెట్టు యొక్క ఆకులు తీసుకొని వస్త్రాలుగా చేసుకోవటం అనేటువంటిది అదొక మంచి ఆలోచన కాదు. But they are desperate. కానీ వారికి ఏ విధమైనటువంటి అవకాశం లేదు. So this is the first reaction that humans have to their nakedness. మరి వారి యొక్క దిగంబరత్వాన్ని వారు చూసుకునే విషయంలో ఇది మొదటి సంఘటన అనుభవము. They try to cover it. వారు దానిని కప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Remember a story where King David commits a sin and tries to hide it? చూడండి, దావీదు పాపం చేసి తన పాపమును కప్పిపుచ్చుకోవడానికి ఎలా ప్రయత్నం చేశాడో మనకు తెలుసు కదా. Yeah, and he tries to kill a man to cover his own sin. చూడండి, ఆ ఉజ్జియాని చంపేసి ఆ తన యొక్క పాపాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవడానికి దావీదు ప్రయత్నం చేశాడు. So this is the first response of humans. కాబట్టి మనుషుల్లో జరిగినటువంటి మొదటి తప్పిదం ఇది. Verse 8 says, "And they heard the sound of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden." 8వ వచనం మనం చూసినట్లయితే చల్లపూట ఆదాము అతని భార్య తోటలో సంచరించిన దేవుడైన యెహోవా స్వరమును విని దేవుడైన యెహోవా ఎదుటికి రాకుండా తోట చెట్ల మధ్యను దాగుకున్నారు. So this story here, God is very anthropomorphic. ఇక్కడ దేవుడు ఒక మనిషిలాగా దేవుడు తనను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకుంటున్నాడు. That means that God acts very much like a regular human being, like me or you. మరి దేవుడు ఒక మనిషిలాగా ఆయన ఆదాముతో మాట్లాడుతూ తనను తాను ప్రత్యక్షపరుచుకున్న ఒక మనిషిలాగా కనబడుతున్నాడు దేవుడు. Some of the stories in Genesis are like this, not all of them. అయితే ఆదికాండంలో మరికొన్ని సంగతులు మనం చూసినట్లయితే అవన్నీ ఇలా లేవు.
Another story like this is the Tower of Babel. ఇంకొక సంఘటన మనం చూసినట్లయితే బాబేలు గోపురాన్ని గురించినటువంటిది. God is in the heavenly council and he says, what are they doing? దేవుడు పరలోకములో ఉండి ఆ మహాసభలో దేవదూతలు లేకపోతే వారితో చర్చిస్తూ ఆయన కింద చూసి ఈ మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు అని దేవుడు మాట్లాడాడు. And then he says, let's go down and see what they're doing. కాబట్టి దేవుడు ఏమన్నంటే కిందకి వెళ్ళి అసలు మనుషులు ఏం చేస్తున్నారో వెళ్ళి చూద్దామని దేవుడు కిందకు వచ్చాడు. So this is a beautiful aspect of God acting like a human. అంటే దేవుడు మరియు ఒక మనిషిలాగా ఆయన ప్రతిదీ గమనిస్తూ ఆయన స్పందించడం ఒక అద్భుతమైనటువంటి వివరణ. And theologically it gives us a little bit of a clue or hint at the incarnation. అయితే ఇక్కడ మనకు ఉన్నటువంటి మరొక చిన్న ఉదాహరణ ఏంటంటే ఇది యేసుక్రీస్తు వారు శరీరధారిగా ప్రత్యక్షమవటానికి మనం బాగా అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవన్నీ. Yes, and so the Lord calls and says, where are you? ప్రభు తిరుగుతూ అన్నాడు కదా, మీరు ఎక్కడున్నారు? We had an appointment. మనం కలిసి మాట్లాడుకునేటువంటి సమయం వచ్చింది, మీరు ఎక్కడున్నారు అని ఆదామవ్వను దేవుడు వెతుకుతున్నాడు. So here we have two things. First of all, we try to hide our shame by making clothing. మరి ఇక్కడ రెండు విషయాలు, నీ స్వరం మేము విన్నప్పుడు మేము సిగ్గుతో మమ్మల్ని మేము దాక్కున్నాము, మాకు భయం వేస్తుంది అని వారు చెప్తున్నారు. And then humans also just try to hide from God. అంతేకాదు మనుషులు దేవుని దగ్గర నుండి దాక్కోవటం ప్రారంభిస్తున్నారు. The humans are very simple. మనుషులు చాలా సామాన్యమైన వారు. You ever do this thing with babies? వాళ్ళు ఎప్పుడైనా చూడడానికి చూసేసుకోండి, ఇలా కళ్ళు మూసుకుంటారు. You get the idea that humans are like, if we don't see God, it's going to be okay. మరి ఒకళ్ళు దేవుడు మనం చూడకపోతే, ఆ దేవుడు మనం చూడకపోతే పర్వాలేదు, ఇబ్బంది ఏమి లేదని అనుకుంటారు కొంతమంది. People today have a common way of hiding from God. ఈరోజు ప్రజలు దేవుడి నుండి తాము దాచుకోవడానికి, తప్పించుకోవడానికి చాలా రకాల ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. It's called atheism. Atheism, to say, oh, there is no God. ఏథిస్ అంటే దేవుడు లేడు అనేటటువంటి ఒక సిద్ధాంతాన్ని నమ్మేటటువంటి వారు కూడా ఉన్నారు దేవుడిని తప్పించుకోవడానికి. I don't know if this is common in India, but it's common in all of Europe and North America. And nowadays atheism is rising here. Nowadays atheism also is very popular in India, becoming in India. Yes. Yeah. So, well, there is no God. చూడండి, మరి మన భారతదేశంలో దేవుడు లేడు అని నమ్మేటటువంటి వారు ప్రస్తుతం ఇప్పుడిప్పుడే పెరుగుతున్నారు. కానీ ఈ యూరోప్ వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో దేవుడు లేడు అనే సిద్ధాంతం చాలా మంది ప్రజలు నమ్మి దేవుని దగ్గర నుండి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. Verse 10, and he said, I heard the sound of you in the garden, and I was afraid, because I was naked, and I hid myself. దేవుడు అంటే నీ స్వరం విన్నప్పుడు మేము దిగంబరం కనుక నీ స్వరం విని భయపడి దాగుకున్నామని చెప్తున్నారు. He said, who told you that you were naked? Have ఆయన అంటున్నాడు కదా, నీవు దిగంబరమని నీకు ఎవరు చెప్పారు? Have you eaten of the tree of which I commanded you not to eat? నేను తినవద్దని చెప్పినటువంటి వృక్ష ఫలాలను నువ్వు తిన్నావా? The man said, the woman whom you gave to be with me, she gave me fruit of the tree and I ate. అయితే ఆదాము, నీవు నాకు ఇచ్చేటువంటి స్త్రీయే నేను తిన్నట్లుగా వృక్ష ఫలాలు నాకు కొన్ని ఇచ్చింది అని చెప్తున్నాడు. Okay, what's going on here, people? మీరు అందరూ చాలా నవ్వుకుంటున్నారు, ఏంటండి? మీరు నాకు చాలా మంది నవ్వుకుంటున్నారు, కొంతమంది దర్శనాలు చూస్తున్నారు. Was it the man's fault? ఏం సంభవించింది ఇక్కడ? ఎందుకు మీరు నవ్వుకున్నావు లేవో చెప్తే మేము కూడా నవ్వుతాం. It's never the man's fault. I'm joking. So he says, what ఇక్కడ ఆదాము ఏమంటున్నాడంటే, you have to remember, Adam means man. ఆదాము అంటే మనిషి, ఆదాము అంటే మనిషి అని అర్థం, ఒక మగ పురుషుడు అని అర్థం. When you read this, you're supposed to put yourself in the shoes or sandals of Adam. ఎప్పుడైతే మనము ఈ విషయాలు మనం చదువుతున్నాము, మనల్ని మనం ఆదాము స్థానంలో ఉండి మనం ఆలోచిస్తేనే మనకు బాగా అర్థమైంది. That's the reason his name is man. అదే అప్పుడు ఆదాము అనేటువంటి ఒక పదానికి మనకి చక్కటి నిర్వచనం మనకు తెలిసింది. Yeah, it's a story about two particular individuals. ఇక్కడ ఇద్దరు ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తులు గురించినటువంటి సంఘటన మనం చదువుతున్నాం. But Adam represents all men. ఆదాము మనుషులందరికీ సాదృశ్యంగా కనబడుతున్నాడు. And the woman represents all women. ఇక్కడ అవ్వ స్త్రీలందరికీ సాదృశ్యంగా అవ్వ కనబడుతుంది. This is how this type of literature is supposed to be read. మరి మనం దేవుని వాక్యాన్ని చదివినప్పుడు ఈ రీతిగా మనము అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి వారమై ఉన్నాం.
So Adam, man, says, the woman gave me to eat. కాబట్టి ఇక్కడ ఆదాము అనే మనుషుడు ఏమంటున్నాడంటే నీవు నాకు ఇచ్చేటువంటి స్త్రీయే. So he's blaming someone else. నాకు ఈ ఫలాలు ఇచ్చిందని చెప్పి మరొకరిని నిందించడం ప్రారంభిస్తున్నాడు ఆదాము. We still do this today. ఈ రోజు కూడా మనం ఇతరుల మీద నింద వేయడం చాలా సులువైనటువంటి పద్ధతి. All three of these things, we still do them today. మరి ఇవన్నీ కూడా ఈ రోజుకి మనం చాలా సులువుగా మనం దీనిని జరిగిస్తున్నాం. But he doesn't just say the woman. What does he say specifically? The woman you gave. The woman you gave. So it's like the woman, but really it's your fault. చూడండి ఇక్కడ ఆదాము చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ స్త్రీ నాకు ఇచ్చింది అనట్లేదు, నీవు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ స్త్రీయే ఇచ్చిందంటే తప్పంతా నీదే అన్నట్టుగా చెప్తున్నాడు ఆదాము. If you hadn't put the woman here, I'd be fine. ఒకవేళ నీవే గాని ఈ స్త్రీని నాకు ఇవ్వకపోతే అసలు ఈ సమస్య వచ్చేదే కాదు. He's being very crafty, but he's ఎంత యుక్తిగా ఆదాము మాట్లాడుతున్నాడండి. But he's insulting God's plan. అయితే దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని కూడా అతను అణచివేసినట్లుగా మాట్లాడుతున్నాడు. So this is the answer of the man. Let's see what is the answer of the woman. అయితే ఇది ఆదాము అనే మనుషుని యొక్క సమాధానం, అవ్వ యొక్క సమాధానం ఎలా ఉందో చూద్దాం. Then Yahweh Elohim said to the woman, "What is this that you have done?" The woman said, దేవుని యెహోవా స్త్రీతో నీవు చేసిన పని ఏమిటి అని అన్నాడు. The woman said, "The serpent deceived me and I ate." ఆ స్త్రీ ఏమంటుందంటే సర్పము నన్ను మోసపుచ్చింది కాబట్టి నేను తిన్నాను అంటుంది. So the woman is at least honest. The woman is honest. ఈ యొక్క స్త్రీ చాలా యథార్థంగా చెప్తుందండి. And she admits she was deceived. మరి ఆ స్త్రీ నన్ను మోసపుచ్చిందా, ఆ సర్పం నన్ను మోసపుచ్చిందని స్త్రీ చెప్తుంది. It's hard for us to admit that we did something stupid. కొన్నిసార్లు చేసిన తప్పుని మనము అంగీకరించడం చాలా కష్టతరమైంది. ఆ నెపం లేకపోతే ఆ తప్పు ఇతరుల మీద ఎలా మోపాలా అని మనం ప్రయత్నం చేస్తాం. But between these two answers, which one shows more integrity? మరి ఈ ఆదాము అనే మనుషుడు, అవ్వ అనే ఈ స్త్రీ వీరిద్దరు చెప్పినటువంటి సమాధానాల్లో ఎవరిది యథార్థంగా కనబడుతుంది? Both are not integral. Okay, what is wrong with the woman's answer? అయితే ఇక్కడ ఈ స్త్రీ చెప్పినట్టు ఇద్దరిది యథార్థత కాదన్నారు కదా, స్త్రీ చెప్పినటువంటి సమాధానంలో యథార్థత ఎక్కడ లోపించింది? స్త్రీ చెప్పిన సమాధానంలో లోపం ఎక్కడుంది? సర్పం మోసగించడం వాస్తవమే కదా. They're telling she obeyed the voice of serpent instead of her husband. Yeah, well, this actually raises a complicated question. ఇవి కొంచెం కష్టతరమైనటువంటి ప్రశ్నలు ఇవి. Did the woman hear the instruction from God? ఈ స్త్రీ దేవుడు చెప్పినటువంటి ఆ సూచనలు పాటించిందా? Or did her husband tell her the instruction wrong? లేకపోతే తన భర్త ఆమెకు తప్పుడు దిశానిర్దేశం చేశాడా? Because remember, she didn't have the instruction exactly right. ఎందుకంటే ఈ స్త్రీ ఖచ్చితంగా ఏదైతే చెప్పబడిందో దానిని ఆ స్త్రీ ఏమాత్రం కూడా పాటించలేదు. We don't know. మనకు తెలియదు. But at least she admits that she was deceived. కానీ ఆమె మోసం చేయబడింది అనే విషయం మాత్రం ఆమెకు అర్థమైంది. And she doesn't blame other people. ఆమె ఇతరులు ఎవరిని నిందించట్లేదు. But she was erroneous in not clearly remembering the instruction of God. అయితే దేవుడు ఏ సూచన అయితే ఇచ్చాడో ఆ సూచన ఆమె చక్కగా దానిని గ్రహించలేదు, పాటించలేదు. We have a great story of someone who does not like God but who knows the Bible very well. మరి మాకు ఒక కథ తెలుసు, దేవుడు అంటే చాలా ఇష్టం కానీ బైబుల్ he knows the Bible very well. ఆయనకి బైబుల్ బాగా తెలుసు కానీ దేవుడు అంటే మాత్రం ఇష్టం లేదు. He even quotes the Bible to Jesus. అంతేకాదు బైబుల్లో ఉన్నటువంటి యేసుక్రీస్తుని కూడా ఆయన చూస్తాడు. Who am I talking about? నేను చెప్పింది మీకు అర్థమవుతుందండి? It's the devil. ఎవరు చెప్పండి?
ఎవరు బైబిల్ అంతా తెలుసు కానీ బైబిల్ ఉన్న దేవుడు అంటే ఆయనకి ఇష్టం లేదు. ఎవరు చెప్పండి? అపవాదండి. బైబిల్లో ఉన్న స్టోరీ అంతా తెలుసు అపవాదికి, కానీ బైబిల్లో ఉన్న దేవుడు ఆయనకి ఇష్టం లేదు. Just always remember that the devil knows this book better than any of us. చూడండి, మీరు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆది కానుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు బైబిల్లో ఉన్నదంతా అపవాదికి తెలుసు. And the devil quotes the Bible correctly to Jesus. అంతేకాదు బైబిల్కి చాలా దగ్గరగా ఉంటాడు అపవాది ఎప్పుడు కూడా. But then Jesus gets into hermeneutics. యేసుక్రీస్తు వారు ఈ విషయాలను బోధించేటప్పుడు and he says the verse is correct but the interpretation is wrong. మరి చెప్పబడినటువంటి మాటలు వాస్తవమే కానీ వివరణ మాత్రం యథార్థంగా లేదని అంటాడు ఆయన. What's the point here? అక్కడ మనం గుర్తించవలసినటువంటి అంశం ఏమిటి? We need to avoid the error of the woman. మరి యొక్క స్త్రీ ఏదైతే చెప్తుందో దానిని మనం విస్మరించాలి. And we need to be careful with the word of God. దేవుడు ఏం చెప్పాడో దానినే మనం జాగ్రత్తగా గమనించాలి. And this is related to a Bible study or preparing a sermon in your own personal spiritual life. ఇది మన ఆత్మీయ జీవితాలకు కావచ్చు, లేకపోతే మనం బోధించడానికి సిద్ధపరచుకునే ప్రసంగం విషయంలోనైనా కానీ అది చాలా అవసరమైంది. Good. So let's have somebody read 14 and 15. చూద్దాం, మనం 14, 15 వచనాలను మనం చూద్దాం. Okay, so far we have an organization to this story. మరి ఇప్పటి వరకు మనము చదివినటువంటి ఈ యొక్క లేఖన భాగం అంతా కూడా చాలా చక్కగా మనం ఒకదాని వెంబడి చదువుకుంటూ వెళ్ళాం. This story was probably handed down by word for centuries before someone wrote it down like this. మరి ఈ యొక్క లేకపోతే చదవబడినటువంటి ఈ సంఘటన బైబిల్లో రాయడానికి ముందుగా ఇది ఒకరి నుండి ఒకరికి మాట ద్వారా ఒకరి నుండి ఒకరికి అందజేయబడింది. This is true for almost all of the it is true for all of the ancient religious books from all the religions. మరి భూమి మీద ఉన్నటువంటి మతాలన్నిటి విషయంలో కూడా మత గ్రంథాల విషయంలో ఇది వాస్తవమైంది. వారు దానిని అక్షర రూపంలో అంటే రాయటానికి ముందుగా ఓరల్ ట్రెడిషన్ అంటారు. అంటే ఒక తరం నుండి మరొక తరానికి ఉపదేశం ద్వారా బదిలీ చేయబడింది. We have these formulas in the New Testament where Paul will recite a hymn or a creed and say everyone knows this. This is something that you have learned orally. మరి పౌలు గారు కూడా మనం కొత్త నిబంధనలో చూసినట్లయితే ఆయన తాను ఏవైతే లేఖనాలు తెలుసుకొని కంఠస్థం చేశాడో దానిని ఆయన బోధించాడు, తర్వాత అవి గ్రంథస్థం చేయబడి. So how do you remember a long story like this if you don't have anything written down? మరి ఇటువంటి ఒక సంఘటనలో మరి అవి గ్రంథస్థం చేయబడకపోతే లేకపోతే అవి అక్షర రూపంలో రాయబడకపోతే ఎంతకాలం అటువంటి వాటిని మనం జ్ఞాపకంలో ఉంచుకోగలుగుతాం? You remember the structure. నువ్వు కేవలం ఆ సంఘటనలో ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని మాత్రమే నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోగలవు. The structure of this story is simple. ఎందుకంటే ఒక సంఘటన అంటే దానికి ప్రాముఖ్యమైనటువంటి కొన్ని విషయాలు మాత్రమే ప్రాముఖ్యమైనవి. Garden, woman, man, God. దేవుడు, ఏదెను తోట, ఆదాము, అవ్వ, ఇలా కొన్ని ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయాలు మాత్రమే మనం జ్ఞాపకం చేసుకోగలుగుతాం. And then God talks to Adam. ఆ తర్వాత దేవుడు ఆదాముతో మాట్లాడాడు. Then the woman. తర్వాత స్త్రీతో మాట్లాడాడు. Then he curses the serpent. తర్వాత సర్పాన్ని శపించాడు. Then the woman. తర్వాత స్త్రీని. Then the man. తర్వాత మన ఆదాముని. And they leave Eden. Out, no more garden. తర్వాత వాళ్ళు ఏదెను తోటలో ఉండకుండా బయటికి వెలివేయబడ్డారు. If you can remember that basic outline, you can remember the basic story. నువ్వు ఇటువంటి కొన్ని ప్రాథమికమైనటువంటి అంశాలు మాత్రం మనము జ్ఞాపకం చేసుకోగలం, కానీ ప్రతిదీ వివరణాత్మకంగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోలేకపోవచ్చు. You should be happy we're not at the seminary in Spain. మీరు స్పెయిన్లోని ఒక సెమినార్లో లేరు కాబట్టి మీరు చాలా సంతోషించాలి.
because we have a way of putting all of this. ఎందుకంటే మేము ఇలాంటి విషయాలు చెప్పినప్పుడు బోర్డు మీద అన్నిటిని జాగ్రత్త ప్రతిదీ రాసుకోమని చెప్తాం. The Tower of Babel follows a structure similar. బాబెలు గోపురం గురించి రాసినప్పుడు అది ఏసి అది ఎలా కట్టబడింది దాన్ని అన్ని వివరణాత్మకంగా మేము వివరిస్తూ ఉంటాం. The Noah's flood story has a similar structure. లేకపోతే నోవాహు జలప్రళయాన్ని గురించి ఒక పిక్చర్ వేసి ఒక బొమ్మను గీసి చక్కగా వివరించడం జరిగింది వాళ్ళకి. And the nice thing about this is it tells you kind of what is the main phrase in the whole story. అయితే ఇటువంటి వాటి ద్వారా ఈ ప్రతి సంఘటనలో ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశము లేకపోతే కథ ఏమిటి అనేటువంటిది మనం గ్రహించగలుగుతాం. So for example, in the Noah story, which is a long story, ఉదాహరణకి నోవాను గురించినటువంటి ఆ సంఘటన లేకపోతే ఆ కథలో the main phrase that is the turning point మరి ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది లేకపోతే ఒక మలుపు తిప్పినటువంటి సంఘటన ఏమిటంటే is a short little phrase. And the Lord remembered Noah. అది ఒక చాలా చిన్న వాక్య భాగం ఏంటంటే దేవుడు నోవాహును జ్ఞాపకం చేసుకున్నాడు. In the Tower of Babel story, it's బాబేలు గోపురపు ఆ కథలో nothing shall be impossible for them. వారికి ఇక అసాధ్యమైంది ఏది కూడా లేనంతగా ఆ కట్టడాన్ని జరిగిస్తున్నారు. And in this story, the first part, మొదటి ఈ సంఘటనలో మొదటి భాగము is and they realized they were naked. వారు దిగంబరులు అనే విషయం వారు గ్రహిస్తున్నారు. It's interesting because we're not going to do Hebrew, don't worry. Never mind the Hebrew. So what's going on here? If you have a Bible translation that's good, you notice we've shifted from prose to verse. చూడండి, ఒకవేళ బైబిల్ ట్రాన్స్లేషన్ అనేది మీకున్నట్లయితే వచనము నుండి వచనము ప్రతిదీ కూడా మనం వివరంగా చదువుకోవచ్చు. So why would it switch from prose to verse? ఎందుకు ఇది వచనం నుండి వచనము ప్రతిదీ చదవటం అవసరం? Well, verse is normally used for poetry. ఎందుకంటే ఇవి కేవలం ఒక వివరణగా ఒక పద్యభాగంగా రాయటం మాత్రమే కాదు కానీ the language is more elaborate, more repetitive, and more a figure of speech, less precise. రాయబడినటువంటి ప్రతి పదము ఉన్నటువంటి ఆ గ్రామర్ ఏమిటి అని అంటే దాంట్లో ఉన్న పదాలు చాలా స్పష్టమైనవి, అర్థవంతమైనవి, ఉద్దేశాన్ని తెలియజేసేవిగా ఉన్నాయి. So we have the serpent being cursed. కాబట్టి ఇక్కడ సర్పము శపించబడింది. And people think, oh, before this the serpent had legs and walked around. కాబట్టి ఇప్పుడు జనాలు ఏమంటే ముందు సర్పానికి కాళ్ళు చేతులు ఉండేవి, అవి మామూలుగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవి. We have creatures like this today. They look like big snakes with legs. ఎందుకంటే ఈ రోజు అలా ప్రసంగించేటటువంటి సేవకులు ఉన్నారు. ఆ సర్పానికి ఒకప్పుడు కాళ్ళు చేతులు ఉండే అవి నడుచుకుంటూ వెళ్ళే, దేవుడు చెప్పించిన తర్వాత అది పోయి పాకడం ప్రారంభించింది అని. What are these called? ఇంకేమి మనం చెప్పుకోవచ్చు ఏంటి? గట్టిగా చెప్పరు సార్. Even they can fly with wings before they it was cast. Okay. But we have creatures like this, alligators, crocodiles. ఒకవేళ ఈ యొక్క ఎలిగేటర్ లేకపోతే ఈ యొక్క మొసళ్ళు లాంటి ఇటువంటి సాదృశ్యాలు చూపించేటువంటి ప్రసంగికులు మనకు ఉన్నప్పుడు, and we do have in the Bible serpents with wings. మరి అంతేకాదు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఇలాంటి కాళ్ళు చేతులు కలిగినటువంటి సర్పాల గురించి కూడా రాయబడింది. And not just the people of Israel, the other places, the other towns, the other peoples around Israel had serpents with wings. Not in real life, but in their art. మరి నిజ జీవితంలో వాస్తవంలో కాదు కానీ మన చుట్టుపక్కల మతాలు వారి విశ్వాసాలు చూస్తే వారి మత విశ్వాసాల గ్రంథాల్లో కూడా ఈ యొక్క సర్పాలకి కాళ్ళు చేతులు రెక్కలు ఉన్నటువంటి చిత్రాలు మనం చూస్తుంటే అది వాస్తవం కాదు కానీ ఒక ఏంటంటే వారి ఊహాజనితమైనవి అవి. The Hebrew word for the serpent here is nachash. ఇక్కడ హిబ్రూ భాషలో సర్పానికి ఉపయోగించబడినటువంటి పదం ఏంటంటే నకాష్. And this means a snake, but not a poisonous snake. అంటే ఇది ఒక సర్పమే కానీ విషపూరితమైనటువంటి సర్పం కాదు. But there's another word for a snake that's a poisonous snake. అయితే విషపూరితమైనటువంటి సర్పాలకి వేరొక పదం ఉపయోగించబడింది. And in Hebrew it's seraph. అది హిబ్రూలో ఏమంటే సెరఫ్ అనేటువంటి మాట. The plural is seraphim. ఆ ఉదాహరణకి సెరాపులు అనేటటువంటి మాటలు మనం చదువుతాం కదండి, అటువంటిది. You are the seraphim. They are serpents with wings. చూడండి, సెరఫిమ్స్ అంటే ఏంటంటే ఆ రెక్కలు కలిగినటువంటి సర్పాలు. Of
course, in different times they look different ways. We talked about this yesterday. మరి నిన్నటి రాత్రి మాకు మందిరంలో చెప్పినట్లుగా ఆయా కాలాల్లో ఆయా రీతిలుగా పోల్చబడి ఉదహరించబడి. But it's very interesting that apparently every culture has this idea of a serpent, sometimes good, like in China, sometimes bad, like the European tradition. చూడండి, ఈ యొక్క సర్పాల గురించి ఉదాహరణ మనం చూసినట్లయితే చైనాలో ఆ డ్రాగన్ ఆ బొమ్మ కనపడుతుంది, వాళ్ళకి అది చాలా మంచిది. కానీ యూరోపియన్ కల్చర్లో ఈ సర్పం అనేటువంటిది చాలా విషపూరిత ప్రమాదకరమైంది. And anyway, the ancient people of the Near East had a similar tradition. అయితే ఈ మధ్య ప్రాచ్యంలో ఉన్నటువంటి పూర్వీకులు పురాతనమైన ఇశ్రాయేలీలు వారికి కూడా ఈ యొక్క సందర్భాలు ఉన్నాయి. But that's not our main topic. అయితే అది మన ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశం కాదు. This is the important verse 15. I will put enmity between you and the woman and between your offspring and her offspring. 15వ వచనములో ఉన్నటువంటిది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. నీకును నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకును వైరము కలుగజేసేదను. He shall bruise your head and you shall bruise his heel. అది నిన్ను తల మీద కొట్టును, నీవు దానిని మడిమ మీద కొట్టుదు అని చెప్పెను. Many theologians regard this as the first statement of the gospel in the Bible. మరి చాలా మంది వేదాంతవేత్తలు వాళ్ళు చెప్పినటువంటి విషయం అంటే దేవుడు ఆ ఏదైనా తోటలో మొట్టమొదటిగా ప్రవచించినటువంటి సువార్త ఇది. When the early Christians read this, they say, "We know this story." మరి ఆది సంఘంలో క్రైస్తవులు మనం చూసినట్లయితే ఈ కథ ఈ సంఘటన గురించి మాకు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు. On a historical level, it was the temple and the Roman Empire working together to kill Jesus. మరి చూడండి, యేసుక్రీస్తు వారి కాలంలో శాస్త్రుల పరిశీలన అంటే యూదా మతము, తర్వాత రోమా సామ్రాజ్యం అధికారము ఈ రెండు కూడా యేసుక్రీస్తుని ఎలా చంపాలా అని ప్రయత్నం చేశారు. But they said, but behind the politics, we see the work of the devil. అయితే ఈ యొక్క వీరు కలిసి పనిచేసిన దానికంటే అతీతంగా వారి ఇరువురు వెనక దుష్టుడు పనిచేయటం మనం చూస్తాం. And this is the ancient Christian theology. And the devil must have thought, I have been victorious over the Messiah. ఆది సంఘంలో కొంతమంది చెప్పినట్లుగా మరి దుష్టుడు అనుకున్నాడంట, ఇదిగో యేసుక్రీస్తు నేను చంపటం ద్వారా నేను జయించాను, నాది విజయం అని వాడు అనుకున్నాడు. But he did not know about the resurrection on the third day. కానీ మూడవ దినమున సంభవించేటటువంటి ఆ పునరుద్ధానాన్ని గురించి దుష్టుడికి తెలియదు. The resurrection, Easter, it's the victory of the Son of God over what? Death. Death. అయితే మూడవ దినమున వచ్చేటటువంటి ఆ ఈస్టర్ అని మనం జరుపుకునే, లేకపోతే ఆ పునరుద్ధానం ఏంటి? మరణము మీద దేవుని కుమారుని యేసుక్రీస్తు వారు సాధించినటువంటి గొప్ప విజయము. The resurrection of Christ resolves and addresses the problem that we're talking about. మరి మనం ఏ సమస్యల గురించి అయితే మాట్లాడుకుంటున్నామో అది యేసుక్రీస్తు వారి పునరుద్ధానం వలన ఆ సమస్యకి పరిష్కారం దొరికింది. Yes, his death on the cross forgives our sins. యేసుక్రీస్తు వారి శిలువ మరణము మన పాపములను క్షమిస్తుంది. But his resurrection from the grave destroys death. అయితే ఆయన ఆ సమాధిలోని పునరుద్ధానం అవటము మరణమును ఓడించింది. Death, where is your sting? మరణమా నీ ముల్లెక్కడా? The last enemy is destroyed. మరి అంతిమంగా ఉన్నటువంటి శత్రువు మరి ఓడించబడ్డాడు. In any case, we have the beginning of a long story. ప్రతి సంఘటనలో కూడా ప్రారంభంలో మనకు ఒక విస్తారమైనటువంటి కథ కనబడుతుంది. సరే వదిలే, అందరూ టైం అయిపోయిందా? So we'll wrap it up here soon? Yeah, within 5 to 10 minutes. Okay, 5 minutes. Good, but anyway, in terms of our story, let's leave aside prophecy for the moment. మరి ఈ యొక్క లేఖన భాగంలో ప్రవచనాలు దీని గురించి ఏం చెప్తున్నాయో దాన్ని మనం పక్కన పెట్టేద్దాం. And let me say, this is a mistake that we make often when we read the Old Testament. మనం పాత నిబంధన గ్రంథం చదువుతున్నప్పుడల్లా మనం చేసేటటువంటి కొన్ని పొరపాట్లు. We jump from the text మనం చదివినటువంటి వాక్య భాగము నుండి right to Jesus. వాక్య భాగం నుండి వెంటనే యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతాం. However, why is that an error? ఎందుకు అలా జరుగుతుంది? ఆ తప్పిదం ఎందుకు జరుగుతుంది?
because we miss on the beauty of the journey. పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఒక లేఖనం తీసుకెళ్ళి వెంటనే ప్రభు దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నావు? ఈ తప్పిదం ఏంటంటే ఈ మధ్యలో ఏం జరిగిందో, ఈ అందమైనటువంటి ప్రయాణం, లేకపోతే దాంట్లో దేవుడు ఎలా పనిచేసాడు, ఇవన్నీ కూడా మనం మర్చిపోయి వదిలేస్తున్నాం. We'll get to the destination, Jesus. మనం వెంటనే పాత నిబంధన తీసుకోవటం, గమ్యమైన యేసుక్రీస్తు దగ్గరికి చేరుకోవటం, ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది మనం పట్టించుకోవట్లేదు. But let's enjoy centuries of thought and devotion and spiritual life that are developing between this ancient story and the year 33 AD. ఈ ఆది కాలంలో జరిగినటువంటి ఈ సంఘటనకి యేసుక్రీస్తు వారి గమ్యమైనటువంటి యేసుక్రీస్తు వారి దగ్గరికి వెళ్ళే ముందుగా ఈ మధ్యలో ఏం జరిగింది, దేవుడు ఎలా స్పందించాడు, ఎటువంటి పాఠాలు వారికి నేర్పించాడు, లేకపోతే వారి అనుభవాలు ఏంటి, ఈ యొక్క ప్రయాణంలో దేవుడు పనిచేసిన ఈ విధానము, ఈ అందమైనటువంటి అనుభూతులన్నింటినీ కూడా మనం నేర్చుకుంటూ వెళ్ళాలి ఆ గమ్యం దగ్గరికి. వెంటనే గమ్యం దగ్గరికి దూకేయకూడదు. Yes. So here we have the beginning of a long storyline that's going to continue to our very day. మరి ఈరోజు మనం కొనసాగించేట్లుగా ఒక విస్తారమైనటువంటి కథకి ఆదికాండంలో ప్రారంభం ఉంది. The struggle between good and evil. ఆ సమస్య ఏంటంటే మంచి చెడులకి మధ్య సమస్య. The struggle between the unjust and the just. నీతిమంతులకి అనీతిమంతులకి మధ్యనటువంటి సమస్య. The serpent will have his agents in the world working. అపవాది తన దూతల ద్వారా ఈ లోకంలో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు వాడు. But the seed of the woman will continue with the promise that someday there will be a redemption. అయితే స్త్రీ సంతానంగా వాగ్దానం చేయబడినటువంటి వారు దేవుని వాగ్దానాన్ని నెరవేర్చుకుంటూ దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడంలో వారి పని వారు జరిగిస్తూ ఉన్నారు. Okay, and we'll stop it there. I don't know if we're meeting tomorrow. If we are, we can continue. But anyway, this is how I'm trying to encourage you to read and to study the Bible, and then you can take this and you can apply it. We have done some application. What do humans do in the light of sin and rebellion? What is God like? What is the importance of being able to say, no, I don't want that relationship? Sorry. మరి నేను ముగించే ముందుగా నేను మరోసారి మేము ప్రోత్సహించేది ఏంటంటే, మీరు ఏదో ప్రారంభంలో ఆదికాండంలో పట్టుకుని తర్వాత ప్రకటన గ్రంథానికి లేకపోతే యేసుక్రీస్తుకి రావటం కాదు. ఈ లేఖన భాగాలను చదివించడం ద్వారా మీకు అనేక విషయాలు, లేకపోతే దేవుని వాక్యాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, వివరించాలి, దాన్ని బోధించాలి అనేటటువంటి అనేకమైనటువంటి మరి మీకు ఉపయోగపడేటటువంటి టూల్స్ నేను అప్లై చేసుకుంటూ వాటిని ఆపాదించుకుంటూ నేను వివరించుకుంటూ వచ్చాను. మీ ఆత్మీయ జీవితానికి, సంఘ క్షేమాభివృద్ధికి కూడా మీరు వీటన్నిటిని ఇలా చదువుకుంటూ వెళ్తే అది మీకు దీవెనకరంగా ఉంటుంది.